الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت ولیہ ووصیہ واخیہ فی الدنیا والآخرہ صلوات بر محمد والہ. تھوڑی آواز بیٹا پھولوں. بالکل مختصر ایک یا دو جملے فضائل کے اور زیادہ ذکر مسائل چونکہ دامن وقت میں گنجائش مرد کر رہے ہیں. میں نے آپ حضرات کے سامنے آقا کائنات سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک محترم معزز حدیث پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. توجہ ہے. میں نے صرف دو جملے بس فضائل کو پڑھنے. ارشاد رسول خدا ہو رہا ہے یا علی اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی آپ میرے اخی ہو، آپ میرے بھائی ہو، اللہ کے ولی ہو، میرے وصی ہو، میرے جانشین ہو، یہاں بھی تم ہو وہاں بھی تم ہو. اس وقت بڑی مہربانی، بہت شکریہ آپ کی محبت کا شکرگزار. مسلسل ایک مہینے سے رمضان کی ٹرانسمیشنیں بغیر چکے مائک کے ہوتی ہیں، تھکن ہے لیکن آپ کی محبتوں کے پیش نظر ساری تھکن دور ہو گئی. اور آپ کی دعا سے میں نے نیو ٹی وی پر یہ جملہ کہا تھا کہ اگر اسلام میں ختیجہ کا مال اور ابو طالب کی آل نہ ہوتی تو آج یہ اسلام نہ ہوتا. پاک بی بی آپ کو سمجھتا، جناب سیدہ آپ کو سمجھتا. آپ کی محبت کا بہت شکرگزار. ضروری ہے کہ آپ کی داد دیکھ کر میں لمبا کروں کیونکہ ہمیں وقت کے اندر گفتگو کو چھوڑنا ہے. آج صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ آدم صفی اللہ ہے مگر چہرہ دیکھنا عبادت نہیں. توجہ فرمانا. آدم صفی اللہ ہے مگر چہرہ دیکھنا عبادت نہیں. نوح نجی اللہ ہے اور بھائی مگر چہرہ دیکھنا عبادت نہیں. یحییٰ اللہ کا نبی ہے، چہرہ دیکھنا عبادت نہیں. ابراہیم خلیل اللہ ہے، چہرہ دیکھنا عبادت نہیں. اسماعیل ذبیح اللہ ہے، چہرہ دیکھنا عبادت نہیں. عیسیٰ روح اللہ ہے، چہرہ دیکھنا عبادت نہیں. موسیٰ کلیم اللہ ہے، چہرہ دیکھنا عبادت نہیں. پوری کائنات میں آسمان کے نیچے زمین کے اوپر صرف ابو طالب کا بیٹا علی ہے جس کا چہرہ دیکھنا عبادت. اللہ اکبر. پاک بی بی شامل رکھے نعرہ حیدری. اتنی بلند صلوات پڑھی آل محمد پاک ہو گئی. پاک بی بی آپ کو سامنے میں 2 منٹ کا بھی خطیب ہوں، 5 گھنٹے کا بھی خطیب. تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیں، ذرا تھوڑا آگے تشریف لائیں. آپ کو ایک بلند تر صلوات پڑھی آل محمد. جی باقی ٹھیک ہے تو جو ہے بس ایک جملہ اور سنیں اور آپ کی اجازت. میں چونکہ اثنا عشری شیعہ ہوں اور نہ میں نصیری ہوں اور نہ میں آل محمد کو اپنے جیسا کہتا ہوں. یاد رکھو میرے مسلمان بھائیوں، رب کائنات کی قسم ہم کبھی بھی مولا علی کو نبی سے نہیں بڑھاتے. نہیں غور کیا؟ کافر ہے وہ بندہ جو علی کو نبی سے بڑھائے. دوسرا جملہ سننا، کافر ہے وہ بندہ جو علی کو نبی سے بڑھائے اور منافق ہے وہ بندہ جو علی کو نبی سے ہٹائے. آئے ہائے جناب سیدہ سامر تو جو ہے نا، کون علی جو عین اللہ ہے، کون علی جو نشان اللہ ہے، کون علی جو وجہ اللہ ہے. یہ میں نے سما ٹی وی پر 19 رمضان کو آپ نے سنا ہوگا جملہ. میں نے ایک ہی جملہ فضائل کا پڑھنا ہے. علی کہتے اسے ہیں جو ہر دور میں شان رسالت بیان کرے. علی کہتے اسے ہیں جو اپنے آپ کو، علی کہتے اسے ہیں جو نبی کا غلام کہلائے. باوجار شاہ جی رب کائنات کی قسم 70 مرتبہ میرے نبی نے کہا یا علی تم مجھ جیسا ہے، میں تجھ جیسا ہوں. زبان کٹوا کر فالیہ کے چوک میں رکھ دوں. اگر علی نے ایک دفعہ بھی کہا کہ میں نبی جیسا ہوں تو جب کعبے میں آنے والا علی ولی اللہ نہیں کہتا کہ میں نبی جیسا ہوں تو صدقے کی کھجوروں پر پلنے والے کو کس نے حق دیا؟ آئے خائے خائے اللہ اکبر. جناب شہیدہ سلام رکھے بلندر صلوات پڑھی. کپڑا بھی بس میرا وعدہ آپ سے پورا ہو گیا. جناب شہیدہ آپ کو سلام رکھے 70 مرتبہ میرے نبی نے فرمایا یا علی انت منی و من کا بے منزلت ہارون من موسیٰ الا من بعد نبی. علی تو مجھ سے ہے
میں تجھ سے ہوں۔ لیکن جواب میں میرے علی نے کیا کہا؟ نہیں، اگر جو آپ نے سنا ہوا ہے میں نے پڑھنا ہے تو پھر کیا فائدہ، چونکہ دامن وقت میں گنجائش کم ہے۔ آخری فضائل کا جملہ ہے، لیکن ایک جملے میں میں بہت بڑی تاریخ کا پردہ چاک کرنے لگا ہوں۔ ایک ہی جملے میں مولا آپ کو سامر کے کیا کہا نبی نے؟ یا علی تو مجھ جیسا، اور مولا نے کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ میں تو آپ کا عبد ہوں۔ نہیں غور کیا؟ میں آپ کا غلام ہوں۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ حدیث تو ہر مولوی ٹیلی ویژن پہ پڑھتا ہے، نہیں غور کیا؟ ہر علی کا دشمن یہ حدیث پڑھتا ہے تاکہ شیعوں کو کسی طرح ناکام کیا جائے، لیکن ابھی ماں نے بیٹے نہیں چلا جو ہمارے دلوں سے علی ولی اللہ نکال سکے۔ 70 مرتبہ نبی نے کہا ہے باجا شاہ جی گھنٹے میں بھاری جملہ کہنے لگا ہوں کہ تو میرا ہے، تو مجھ جیسا ہے۔ 70 مرتبہ نبی کے علی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں، تو بھالیا کے اس تاریخی بارگاہ میں کرامت باز حیدری مذہب بدل دے گا اگر نبی نے ایک دفعہ بھی کہا ہو کہ ہاں علی تو میرا غلام ہے۔ نبی نے ایک دفعہ بھی نہیں علی کو غلام کہا، کیونکہ نبی کو پتا تھا کل زہرا نے زوجہ بننا ہے۔ اوہ ہے پتہ نہیں کچھ سن رہا ہے کہ نہیں؟ اللہ اللہ اکبر، بس بسم اللہ حیدری مولا سلامت ہے۔ بسم اللہ، بس آخری جملے دو سنیے، میرے نہیں، میرے مولا امیر کائنات کی۔ میرے مولا فرماتے ہیں یہ جملہ آپ کی نظر کرنے آیا ہوں آج۔ جب مولا نے کوفہ کے ممبر سے خطبہ دیا نا باجی، تو ایک منافق کھڑا ہو گیا، ظاہر صحابی تو نہیں تھا۔ ایک منافق کھڑا ہو کے کہتے ہیں یا علی آپ کے انداز میں نا نعوذ باللہ من ذالک تکبر ہے۔ نہیں غور کیا؟ آپ کے انداز میں تکبر ہے۔ مولا کا بیٹھ جا ابو جہل، ہم 14 پہ تکبر حرام نہیں، لیکن ہم کرتے نہیں ہیں۔ پتہ نہیں کوئی غور کر رہے کہ جملے پر آل محمد پہ تکبر حرام نہیں ہے مگر کرتے نہیں۔ اب اس کی تشریح کبھی پھر کروں گا۔ اللہ نے کہا نا ابلیس کو کہ تو نے اسے سجدہ نہیں کیا، کیا تو آلین میں سے ہے؟ نہیں غور کیا؟ تو یہ 14 ہیں آلین، تو اللہ نے بتانا یہ چاہا کہ جب یہ 14 تکبر نہیں کرتے تو تجھے کس نے حق دیا جب میرا نور متکبر نہیں؟ آئے ہائے آئی بھائی ذوالفقار، بس میں نے وعدہ کیا، میرا وعدہ مکمل ہو گیا۔ چونکہ لاہور میں بہت رش تھا جس کی وجہ سے میں لیٹ پہنچا۔ ملک ذوالفقار میرا بھائی ہے، جناب سیدہ اس کے اس صفحہ ماتم کو قبول فرمائے۔ آخری جملہ میرے مولا نے کیا کہا تو نے؟ کہتا یا علی آپ کے انداز میں تکبر ہے۔ مولا کہا تکبر نہیں، میں تمہیں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پوری کائنات میں جیسا نسب اور حسب علی کا ہے، کائنات میں کسی کا وہ نسب نہیں ہے۔ یہ میں نے 19 رمضان کو شمع ٹی وی پر ضیاء اللہ شاہ بخاری بہت بڑے علماء دیوبند کی موجودگی میں جملہ کہا تھا۔ میرے علی نے کہا سنو میں وہ علی ہوں جس کا سسر محمد مصطفیٰ ہے۔ آئے ہائے ہاتھ بلند کرو جسے سمجھ آئیے، میں وہ علی ہوں جس کا سسر محمد مصطفیٰ ہے، میں وہ علی ہوں جس کی زوجہ فاطمہ الزہرا ہے، میں وہ علی ہوں جس کے بیٹے حسنین ہیں، میں وہ علی ہوں جو محمد کا گواہ ہے، جو سید العرب ہے، جو کاشف الکرب ہے، میں وہ علی ہوں جو عین اللہ ہوں، جو لسان اللہ ہوں، جو وجہ اللہ ہوں، جو عذر اللہ ہوں، جو مرضات اللہ ہوں، جو سید العرب ہوں، جو کاشف الکرب ہوں۔ ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میرا باپ ابو طالب ہے، اور میں اس خاندان سے ہوں جس میں اللہ نے نکاح کو حلال کیا ہے۔ آئے ہائے ہائے آئے ہائے توجہ ہے، بس مولا سلامت بسم اللہ بسم اللہ جی حضور سوا 6 بھائی۔ اچھا بسم اللہ، چلو میں 2 جملے اور کہتا ہوں۔ میرے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی یہ عزت نہیں ہے، نہیں غور کیا؟ اگر میرے علی کعبے میں تشریف لائے ہیں، میں بہت بڑا جملہ کہنا چاہتا ہوں، اور قسم ہے جناب سیدہ زہرا کی، صبح تک نہ بولو تو میں علی کا نوکر نہیں۔ علی اللہ نہیں ہے، یہ شیعہ کا عقیدہ ہے، یہ اثنا عشری شیعہ کا عقیدہ ہے۔ علی اللہ نہیں۔ جملہ سن لو گے، یاد رکھنا خدا کہلوانے کا شوق
फिरौनों को होता है, मासूमों को नहीं होता। हाय हाय हाय, पता नहीं किसने जुमले की कदर की है। खुदा कहलाने का शौक, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, जनाब सैयद सर कमर भाई, खुदा कहलाने का शौक फिरौनों को होता है, मासूमों को नहीं। जो अब तक मेरा जुमला नहीं समझा, जाओ तोहफा ले जाओ। रब अली की कसम, फिरौन ने लोगों को इसलिए कत्ल किया कि मुझे खुदा कहो, शद्दाद ने इसलिए कत्ल किया कि मुझे खुदा कहो, नमरूद ने इसलिए कत्ल किया कि मुझे खुदा कहो, अली ने इसलिए कत्ल किया कि मुझे खुदा न कहो। जो फिरौनों की हैदरी, क्या माहौल बना है मजलिस को। जनाब सईदा को सामने, यह है फालिया का मैयार। इन शद्दाद, फिरौन, नमरूद ने लोगों को इसलिए कत्ल किया। क्या करूं, चूंकि वक्त कम है इसलिए जल्दी पढ़ रहा हूं कि मुझे खुदा कहो। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने नुसहरी को इसलिए कत्ल किया कि मुझे खुदा न कहो। और मौलवी हमें बस ये बता कि नमाज पढ़नी है, ये ना कह कि इसलिए नमाज पढ़ो कि 14 ने सजदा किया है। तेरी नमाज में और अली की नमाज में फर्क ही कोई नहीं। तुम्हें शर्म नहीं आती? हम इसलिए सजदा करते हैं कि हम बंदे कहलाए। अली इसलिए करता था कि कोई मुझे अल्लाह ना कहे। आए हाय हाय, दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी, अली हक, अली हक, हाथ उठाओ जिसका, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, नारा हैदरी। पाक बीबी आपको सामने दे, जनाब सईदा सलामत। हम इसलिए सईदा करते हैं, मेरे बच्चों आप आहिस्ता दो, मेरे बच्चों आप आहिस्ता दो। हम इसलिए सईदा करते हैं बड़े भाई कि हम बंदे कहलाएं। नहीं गौर किया? आले मोहम्मद इसलिए सईदा करते थे कि हमें कोई अल्लाह ना कह दे। तौहीद मेरे अली ने बतलाई है, सर सजदे में रखकर मेरे अली ने फरमाया सुबहान रब्बियल आला। मुझ अली के लिए ये फख्र है कि तू मेरा अल्लाह है। यार बोलना खुदा के वास्ता, चेहरों पे मास्क रखो लेकिन जुबानें बंद ना कहो। मुझे एक जुमला कहने दो, कोरोना वायरस हो जाए तो जान चली जाती है, अली से बुग़्ज़ उठे तो ईमान चला जाता है। हाय हाय हाय, तो जो है ना नारा हैदरी। हम शियाने हैदर करार ने पूरी दुनिया में शहादत अली के जुलूस निकाल कर ये दुनिया को बता दिया है कि इनके जुलूसों में बंदे को बीमारी नहीं होती। अरे जिस अली का बेटा फरिश्तों को शिफा दे, उसके बाप के जुलूस में बीमारी का। आय हाय आय हाय, नारा हैदरी। फतह अकीदे की है, याद रखना, आखिरी फतह अकीदे की है। किबला इल्म को हम सलाम करते, आलिम की इज्जत अपनी जगह, लेकिन आखिरी फतह अकीदे की है। गुलाम इख्तिदार में भी आ जाए तो इख्तियार में नहीं आ सकता। पता नहीं किसी ने गौर किया है कि नहीं? गुलाम इख्तिदार में भी आ जाए तो इख्तियार में नहीं आ सकता। इशारा बड़ा खूबसूरत है, गुलाम इख्तिदार में भी आ जाए तो इख्तियार में नहीं आ सकता। अगर नमरूद इख्तिदार में आ भी जाए तो आग को फूल बनाने का इख्तियार इब्राहिम के पास है। पता नहीं कुछ समझा है कि नहीं? अगर फिरौन इख्तिदार में आ भी जाए तो पानी में रास्ते बनाने का इख्तियार अल्लाह मूसा को अता करता है। अगर मक्का के अबू जहल के पास हुकूमत आ भी जाए तो चांद तोड़ने का इख्तियार आमना के चांद के पास होता है। अगर कोई अलीक से ज़ाहिरी तौर पर हुकूमत चीन का इख्तियार में आ भी जाए तो मुर्दा जिंदा करने का इख्तियार अली के पास होता है। हाय हाय, जो अल्लाह अता करता है तो जो है ना सलावत पढ़िए यार मोहम्मद। बस मौला आपको जिंदगी से सलाम देता हूं मैं। बस एक जुमला समझा दिया, मेरा आने का मकसद मुकम्मल। अली की इज्जत की कसम आखिरी फजाइल का जुमला है। देखिए अल्लाह ने सूरह रहमान में इरशाद फरमाया था, फ़ाबिअय्यि अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। तुम मेरी कौन कौन सी नेमत का इनकार करोगे? ने गौर किया? अपने मिंबरों पे बढ़ के मारना बड़ा आसान है। मुझे कसम है बीबी सईदा की चादर की, मैंने शियाने हैदर करार का सर फखर से बुलंद करवा दिया है।
क्योंकि मुफ्तियों की मौजूदगी में मैंने जुमला कहा था कि कमाल है, इधर नमाज में पढ़ते हो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, इधर इब्राहीम की औलाद पर दुरूद पढ़ते हो, फिर कहते हो अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा था। हाय हाय हाय, कोई है बोलने वाला? फिर कहते हो अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा था, अली ने कलमा नहीं पढ़ा था। अबू जहलों की औलादो, कलमा वो पढ़ता है जो पहले कभी काफिर रहा हो, जिन पर अल्लाह आदम से पहले खुद दुरूद पढ़े, वो कलमा पढ़ाने आते हैं, पढ़ने नहीं आ। क्या बात है आपकी, क्या बात है जनाब? बस बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हैदरी एहसान किया इस्लाम पर दो हस्तियों ने, मर्दों में जनाब अबू तालिब ने, खवातीन में जनाब खतीजतुल कुबरा ने। अल्लाह ने दोनों को एहसान का बदला दिया। अल्लाह ने अबू तालिब को अली अता किए, अल्लाह ने जनाब खतीजतुल कुबरा को जनाब सैयदा अता की। फिर दोनों का निकाह करवा कर अल्लाह ने सिलसिला इमामत जारी किया। लौहुल याकूत वल मरजान, बावजा शाह जी हसन और हुसैन दुनिया में आए। मौला आपको जिंदगी सेहत सलामती अता फरमाए। रोते हम इसलिए हैं कि जिस अली ने अपनी सल्तनत में किसी यतीम को भी भूखा नहीं सोने दिया, जिस अली इब्न अबी तालिब ने अपने दौरे हुकूमत में अंधों के आगे खुद जाके खाना रखा, उस अली को इस जुर्म में कत्ल कर दिया गया कि ये अमीन है। किसी ने मुझसे उस दिन बाजी 19 रमजान को समा पर कुतुब ऑनलाइन के लाइव प्रोग्राम में मुझसे बिलाल कुतुब ने पूछा, उसने कहा करामत अब्बास अली की शहादत की वजह क्या थी? तो मैंने कहा अली की शहादत की वजह रहम दिली थी। 2 बार नमाज शहीद हुई, एक मस्जिद में एक मक्तल में। मसाइब मैंने शुरू कर दी। 2 बार नमाज शहीद हुई, एक मस्जिद में एक मक्तल में। कुरान लहू में तर देखा, एक कूफा में एक करबल में। 2 बार यतीम हुई ज़ैनब। लोग कहते हैं कि मौला अली पे शिया रोते नहीं जितना शिया मौला अली के मसाइब पे रोते हैं, क्योंकि आज से करबला का आगाज हो चुका है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, 21 रमजान को तुम्हारी बेटियां सुर्ख जोड़े भी पहनेगी, सुर्ख चूड़ियां भी चढ़ाएंगी। कसम खाता हूं ज़हरा की चादर की, शिया की बेटियां न सुर्ख जोड़े पहनेगी न चूड़ियां चढ़ाएंगी, बल्कि एक रात पहले लाहौर की बीबी के पास जाके कहेगी रुकैया तेरे बाबा का बड़ा अरमान है, जज़ाकल्लाह है करके रोना। कोई बंदा कंजूसी ना करे अपने वक्त के अंदर। थोड़ी बेटा आवाज खोल। शहादत अली अलैहिस्सलाम मैं पढ़ने लगा हूं। 18 को अली ने उस बेटी के यहाँ रोजा अफ्तार किया जिस शहजादी का नाम शहजादी बीबी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा है। कोई रोए ना रोए, अदब से नाम लूंगा। बीबी ने बाबा के सामने 3 चीजें रखी, दूध रखा, खजूर रखी, नमक रखा। अली रो के कहते हैं मेरी बेटी कभी अली ने 3 चीजों से रोजा अफ्तार किया है? नहीं गौर किया। बीबी ने नमक उठाना चाहा, अली रो के कहते हैं नमक भी रहने दे, खजूर भी रहने दे, ये दूध उठा ले। जिसे समझ आइए बंदा हाय करे। बाज़ रिवायात में शरबत है, बाज़ रिवायात में दूध है, कहा ये शरबत उठा ले। बीबी रो के कहती है बाबा सख्त गर्मी है, प्यास है, कहा ये किसी मेहमान के लिए है। अल्लाह तुम्हारी बेटियों का पर्दा सामा रखे। अली की आखिरी सखावत अपने कातिल से थी। और मुसलमानों, कायनात में कोई ऐसा अमीर बता दो जो कातिल को भी शरबत पिलाता हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बाबा जी आज मुझे इजाजत दीजिएगा, बिल्कुल अपने वक्त के अंदर मैं मजलिस का इख्तिताम करने लगा हूं। मेरे पास 3 मिनट बचे हैं। आखिरी मेरा जुमला आज मैं शान हैदर करार तुम्हें बताऊंगा। हुसैन को गरीब क्यों कहते हैं, अली को अमीर क्यों कहते हैं? जब भी मौला अमीर की बात आए हम कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, जब हुसैन की बात आए हम गरीब कहते हैं। ये आखिर में जाके बताऊंगा। भाई मुनव्वर अल्लाह तेरी माँ के दर्जात बुलंद फरमाए। ये जुमला सुन लेना। भाई जुल्फ़िकार
खुश नसीब हो। आज हजारों मोमिन तेरी दावत पे आ गए हैं, रख मेरे सर पे कुरान। ईद के रोज ज़ैनब इंतजार करती थी कि कोई कूफा में आकर गए, ज़ैनब तेरे बाबा का बड़ा अरमान है, अशर तेरे बाबा का बड़ा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मातम करते हो, कोई बंदा अमीर बन के ना रोए। मेरी बीवी आपको कोई गम ना दे, गमे हुसैन के अलावा। जुमला सुन लेना, अली बादशाह ने अपनी बेटियों के सर पे प्यार दिया। मैंने कह दिया, तुमने सुन लिया। जितने सैयद बैठे हो मुझे माफ करना, एक भी सैयदजादा अगर बैठे तो हाथ खड़ा करे, उनकी इजाजत लेकर मैं जुमला कहना चाहता हूँ। बाजी इजाजत है, सैयदजादा इजाजत है, जुमला सुन लेना। इजाजत है सैयदजादा। जब अली बैतुल शरफ से निकले ना, तो जनाबे उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा के मेरे मौला ने हाथों का बोसा लिया। अल्लाह करे मैं समझा सकूं, बीबी के हाथों का बोसा लिया। जब बीबी ज़ैनब के करीब आए ना, मेरे मौला ने कहा, ज़ैनब तू सर पे बोसा ले। पता नहीं किसने समझाया, खैर तो छोड़ दिए सारे मसाए। ज़ैनब को सर पे बोसा दिया। हाँ मेरा बेटा। अली चले, बदखों ने दामन थामा, मौला ना जाओ, मौला ना जा, हम यतीम हो जाएंगे सारे, अली ना जा। अली मस्जिद में पहुंचे, ये कमीना सफ़ों में, बेटा जरा मिंबर हटा देना, ये मिंबर हटा देना, मौला आपको कोई गम ना दे, गम हुसैन के अलावा। अली मस्जिद में पहुंचे, हाँ बेटा ठीक है कोई बात नहीं। जानते हो मैं आप में क्यों आया हूं? उसकी एक वजह है, जब तक बंदा मिंबर पे खड़ा रहे, ये टेलीफोन पकड़ना बेटा, वो खतीब रहता है, जब आप में आ जाए वो मुकाम देता है। आज मैं तुम्हें मुकाम दूंगा, तुम मुझे मुकाम देना। अगर मैं अदाकार बन के पढ़ूं तो बीबी ज़ैनब की मुझ पे लानत हो, कोई बंदा ना रो सके तो उसका अपना नसीब है। अली ने सोए हुए कातिल को ठोकर मार के कहा, उठ कमीने, जिसे तू राजी करने आया है, जज़ाकल्लाह, सीने पे हाथ मार, जिसे तू राजी करने आया है तू उसे राजी कर, जिसे मैंने राजी करना है मैं उसे राजी करता हूँ। अली गुलदस्ता आज़ान पे आए, ये खामोशी नहीं, ना 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 मेरी बेटियों खुल के रोना, मगर मेरी बच्चियों रोते हुए किसी के सर से चादर ना उतरे। जानते हो क्यों मेरी बेटियों? क्योंकि बाप का जनाजा है ना, जो बंदा हल नहीं कर रहा उसका अपना मुकद्दर, बाप का जनाजा है ना। हो सकता है मेरी बेटियों में जनाबे ज़ैनब आई हो सकता है छोटी बच्चियों के बाद वो शाम से सकीना आई हो, जिसके आज भी हाथों में रस्सियां हैं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अगर मुमकिन हो ना बेटा, एक मिनट रोकना, आज सीनों का नहीं, आज सरों का मातम करेंगे। जितने अली के नौकर बैठे हो, एक मर्तबा सर पे हाथ मार के गाओ, आए ज़ैनब तेरी यतीमी की रात, आए हसन मेरा मौला यतीम हो गया, आए हुसैन। जुमला सुन लेना, जुमला सुन लेना। हसन ने अकामत कही, बाजी इजाजत है, पीर जा शादी। आज मेरी बीबी का मौइज़ा देखना, जुबान खुश्क जरूर है लेकिन आज गलियों में ना रो, तो मैं अली का नौकर नहीं। भाईजान जब मैं ऐलान करूंगा फिर जनाजा लाना है। 2 मिनट मेरे जुल्फकार भाई मेरे पास बचे हैं। अली ने पहली रकत का दूसरा सजदा किया, ये अली खड़े हैं, पीछे हुसैन, इधर हसन, इधर हनफिया, सारे बेटे खड़े हैं। पहली रकत का दूसरा सजदा, खुदा लानत करे इब्ने मुलजिम पर, हरामजादे ने जहर में बुझी तलवार मेरे मौला के सर पे मारी, अमामा कटा, अली का सर हसन की झोली में आया। हुसैन की आवाज आई, हसन मेरा सजदा मुकम्मिल करा जो रोने के लिए आए हो। हुसैन ने जख्मी सर पर अमामा बांधना शुरू किया। अली की आवाज आई, ओ हुसैन मुझे तो अमामा बांध लिया। अल्लाह जाने जब दौड़ते हुए घोड़े से, हौसला हौसला हौसला, गाजी उठा, गाजी घर भागा, तलवार उतारी। ये खामोशी नहीं है। बीबी ज़ैनब आगे खड़ी होके, अल्लाह करे मैं पढ़ सकूं, अल्लाह करे तुम सुन सको, काश वक्त होता। बीबी कहती है, अब्बास अब्बास जी मेरी अक्काज़ादी, तलवार लेके कहाँ जा रहे हो? तारीख में जुमले ना हो बाबा जी,
میری سزا گولی ہے۔ غازی زمین پر بیٹھ گیا، امامہ اتار کر ہاتھ مل کے کہتا ہے بی بی آج پہلی مرتبہ میں نے بابا کا خون دیکھا ہے، میرا امیر المومنین بابا زخمی ہو گیا۔ زینب کی آواز آئی رکھ دے تلوار عباس، ابھی زینب کوفہ میں ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ علی کو چاروں بیٹوں نے اٹھایا، علی کو کھر رہا ہے۔ آخری جملے ہیں میرے، نہیں پڑھتا پوری شہادت۔ بیت الشرف کے قریب آ کر علی فرماتے ہیں حسن، آخری جملے، حسن بھائی جان مہربانی فرمائے گا بس 1 منٹ اور۔ حسن جی بابا میرے صحابیوں کو کہو یہاں سے واپس چلے جائیں۔ میں کائنات کی تاریخ کا سب سے بڑا جملہ کہنے لگوں، میرے صحابہ کو کہو حضور یہاں سے واپس چلے جائیں۔ حسن رو کے کہتے بابا یہ رو رہے ہیں، بابا انہیں کیسے کہوں کہ یہ واپس چلے جائیں؟ کہا بیٹا مجھے پتا ہے مگر ان کے رونے کی آواز، جسے سمجھ آئے یہ بندہ ہائے کرے، جو شیعہ بیٹھے وہ ہائے کرے، ان کے رونے کی آواز میری بیٹیوں کے کانوں پہ آ رہی ہے۔ یا علی ابھی تو تجھے صحابہ کی آواز برداشت نہیں۔ اللہ جانے اس وقت علی نے کیسے برداشت کیا جب شام کے بازار میں 18 بھائیوں کی لاوارث بہن نے پہلا قدم رکھا 400 بے غیرت شراب کے نشے میں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آخری جملہ، حکیم کی نظر علی کے چہرے پر۔ اچھا اگر میں ڈائریکٹ شہادت پہ آ گیا، چونکہ وقت کم ہے، میری بیٹیوں میرا یہ جملہ سننے کے بعد، آج کے بعد اگر کوئی میری بیٹی سر سے چادر اتار جائے تو میں بی بی کا نوکر نہیں۔ علی کا آخری وقت باجا شاہ جی 21 رمضان کی فجر، علی نے کہا حسن جی بابا، حسین، عباس، اون، جعفر، طالب، یہ علی کے بیٹوں کے نام ہیں، عدنان، لوی، جی بابا سارے میرے بیٹے باہر چلے جاؤ۔ اللہ کرے میں پڑھ سکوں، سارے میرے بیٹے باہر چلے جاؤ۔ بیٹے باہر گئے، بیٹا کلثوم آپ بھی چلی جاؤ، رقیہ بیٹی آپ بھی چلی جاؤ۔ بی بی زینب اٹھ کے جانے لگی نا، علی کہتے زینب تو کہاں جا رہی ہے؟ بابا 18 بھائی باہر چلے گئے، 2 بہنیں چلی گئی۔ کہا زینب تیری خاطر تو سب کو باہر بھیجا ہے، کاش وقت کا پریشر نہ ہوتا۔ بابا حکم فرما، کہا ابھی آذان ہوگی تیرا بابا چلا جائے گا۔ زینب زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے اپنا چہرہ دکھا، آئے کر جو رونے کے لیے آیا، سروں کے ماتم کرو۔ زینب کی آواز آئی بابا امام بن کے حکم نہ دینا، بابا شرم آتی ہے میرے بھائی کا نام۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ حکیم کی نظر علی کے چہرے پر، علی کی نظر حسن کے چہرے پر، حسن کی نظر جناب زینب کے چہرے پر۔ منٹ بچا ہے ایک۔ آج میں نے پہلے اپنے لیے قسم کھائی ہے نا، جو ممبر سے ادا کاری کرے اس پہ جناب زینب کی لعنت۔ میری بیٹیوں سنبھل کے بیٹھنا، میرے جوانوں سنبھل کے بیٹھنا۔ میں دعوے سے نہیں کہہ رہا، میں آل محمد پہ یقین کر کے کہہ رہا ہوں، آج تم سے برداشت نہیں ہوگا۔ چھوٹے دل والا اٹھ کے چلا جائے۔ حسین امیر کیوں ہے؟ حسین غریب کیوں ہے؟ علی امیر کیوں ہے؟ ان للہ، بیٹا ایک منٹ میں جنازے کا اعلان کروں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہیں غسل کی ضرورت نہیں، شریعت کے حوالے سے حسن نے غسل دیا، حسین نے کفن پہنایا، جنازہ تیار ہوا، لے کر جانے لگے۔ زینب نے پہلا بیان کیا، آئے میرا نمازی بابا، اب سروں کے ماتم شروع کر، آئے میرا نمازی بابا، آئے میرا اللہ راسی بابا، بابا عید آنے والی ہے، اب سوال کرو بھانیے والوں۔ جنازے کا اعلان کرنے لگاؤں جنازے کا اعلان، لیکن پہلے سوال کرو کرامت عباس حسین کو غریب کیوں کہتے ہیں، علی کو امیر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ علی کے قاتل نے علی کو 1 ضرب ماری، حسین کے قاتل نے حسین کو 13 ضربیں، کیونکہ قاتل کو پتا تھا پیچھے علی کے 18 بیٹے کھڑے ہیں، شمر کو پتا تھا حسین کا کوئی نہیں رہا۔ 4 سال کی بیٹی منتیں کرتی رہی۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، زہرا کے شوہر، حسنین کے بابا
علی کو مسلمانوں نے مسجد کوفہ میں قتل کر دیا، آج اس کا جنازہ فالیہ میں آ رہا ہے۔ یہ اس کا جنازہ ہے جس کی بیٹی زینب شام تک رو رو کے کہتی رہی آئے میرا امیر بابا۔ یہ اس کا جنازہ ہے جس کی بیٹیوں کو کربلا سے لے کر شام تک مسلمانوں نے چادریں نہیں دی۔ یہ اس کا ماتم حسین، آئے حسین اجڑ گئی